वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आज क्लास आम मैंने पढ़ा कहीं सांस्कृतिक अध्ययन जरूरी बा सांस्कृतिक अध्ययन द्वारा कौन आमको मिलता है आम कहीं संस्कृति संपर्क में अध्ययन करें। वर्तमान आम जाना ये सांस्कृतिक अध्ययन कौन। पूर्व क्लास रे आमे माने पढ़िछे संस्कृति कौन ता सहित साहित्य एवं संस्कृति किभଳି भाव ओतप्रोत भाव जड़ित। संस्कृति होउची केवल आमर धर्म रीतिनीति परंपरा धर्म धारणा नुहे बरं कला साहित्य विज्ञान सामाजिक सबू किछि को नहीं आमर संस्कृति गठित। एवं साहित्य कौन करिथाय ना संस्कृति सहित अंगांगी भाव जड़ित। साहित्य संस्कृति को परिप्रकाश करिवार माध्यम जो समय अनुसार जो प्रकार घटनावली घटी से अनुसार ही साहित्य संस्कृति को प्रकाशित करिथाय। वर्तमान जानिबा सांस्कृतिक अध्ययन कहीं अध्ययन कहले पढ़िबा बा जानिबा ये सब आमे कहीं पढ़िबा दरकार। मनीष समाज रे जहाँ घटे तार प्रतिछवि होउची संस्कृति। पूर्व क्लास रे मैंने पढ़े जो समय अनुसार जहाँ घटी से अनुसार संस्कृति लिपिबद्ध होता है। तेणुक मनीषर जो समाज रे जो सब घटना होउची तार प्रतिछवि कहले माने सही प्रकार तार जो आ गोटे छवि चित्र होउची कोन संस्कृति। जेमती कि हमर जो थिले प्रथम जो संस्कृति आरंभ होता साहित्य आरंभ होता आमर शूद्रमुनि सारला दास से समय जो पुराण लोक कथा लोक चलनी जो प्रकार घटना घटुला से सब को छवि बा साहित्य माध्यम से प्रकाशित करते। ठीक से फकीर मोहन समय रेवती गल्प आम देखा पाइछे जे तत्कालीन समय नारी शिक्षा प्रति जो कुसंस्कार अंधविश्वास रही तार प्रतिछवि देखा मिले। तेणुक कहुए मनीष समाज में जहाँ किसी घटुची तार प्रतिछविटा हूँ संस्कृति। संस्कृति समाज को चिन्हाई दे। तो ये संस्कृतिटा कौन संस्कृति माध्यम जो धर्म रीतिनीति धारणा कला विज्ञान शिक्षा विभिन्न प्रकार चलनी यही सब जिन कौन संस्कृति। तो समाज रे यही सब जिन जो थाए ता द्वारा आम कौन समाज को चिन्ह पारिथा। अर्थात जमीक आम ओडिया समाज रही ओडिया समाज जो धर्म रीतिनीति चलन रही आम ओडियार संस्कृति समाज चिन्हला मानते संस्कृति समाज को चिन्हले। जमी विदेशी संस्कृति चाल चलन संस्कृति अनुसार आम चिन्ह था। तेणुक संस्कृति कौन करे समाज को चिन्ह थाए। व्यक्ति मानसिक चिंताधारा श्रृंखलित भाव जीवन यापन शैली ही संस्कृतिर जना पड़ता है। तो संस्कृति कौन होता है ना साहित्य माध्यम प्रकाश पाई आम जानिले। तेणुक सहित धर्म रीतिनीति सहित विज्ञान कला परंपरा सब सहित मिसिक अच्छी। तेणुक गोटे व्यक्तिर मानसिक चिंताधारा कौन रही से श्रृंखलित भाव में किभଳି भाव जीवन यापन शैली से सब संस्कृति जना पड़ता है। जमीक आम जानूचे जे थिले आमर शूद्रमुनि सारला दास से कौन थे से कृषक थे। तेणुक संस्कृति लेखा गुड़िक आम जापर संस्कृति समय कथा कही था। समय जो समय जो घटना घटी था से समय कथा कही था। यथा काल गर्भरे केते जीवन गलानी। अर्थात वर्तमान समय आम जानते साहित्य जो थी संस्कृति थी सारला दासंकर समय थिला आमर कथा सम्राट फकीर मोहन सेनापति समय थिला से सब समय। तापरे आमर जो दरबारी साहित्य होता मोगल मान समय रे ता सहित मरहटा माने ओडिशार प्रभाव विस्तार करते। धीरे धीरे इंग्रेज माने आसिले आमर फकीर मोहन सेनापति आसिले। फकीर मोहन सेनापति सत्यवादी मनगोष्ठी जो साधक माने आसिले जो सबुज गोष्ठीर लेखक मैंने आसिले। स्वाधीनता समय से जो लेखा सब होता स्वाधीनता परवर्ती समय जो लेखक आसिले समाज आसला विभिन्न प्रकार घटना। तो यही सब कौन काल गर्भरे केते जीवन गलानी। जो नंग दुर्भिक्ष होता से केते जीवन चलीगला से समय नाटक रचना होता भात नाटक तार वंश लोप पाईगला। जो राजराजुड़ा वंश थिला से वंश मध्य लोप पाईगला उद्भावन है नुआ नुआ उद्भावन हो बही नाला बही उद्भावन है। लोक माटी सिलट कर लेखिक पोड़िकी रखुले कि वर्तमान समय खाता कलम है। सभ्यतार उन्नति और अवनति अर्थात ऊपर को उठा तल को पड़ा उन्नति कहले आम शिक्षा क्षेत्र में आम आगू जाइए विज्ञान क्षेत्र में आगू जाइए कि सामाजिक मूल्यबोध परंपरा वर्तमान भांगी पड़ा। जमी गुरुजन मानू सम्मान करवा सान मान स्नेह करवा कर्तव्य दायित्व ए सब धीरे धीरे अवनति है। तेणुक ये उन्नति अवनति रही। राजा महाराजा शासन राजा महाराजा मैंने शासन करुले। बोईत वाणिज्य जो समय जो मैंने बेपार करने बोईत वाणिज्य कर बोईतर वाणिज्य करने जाते जहाँकि वर्तमान समय आम उत्कल संस्कृति वाणिज्य बोईत बंदाण उत्सव को आम पालन कर मन पकाऊे। धर्मर उत्थान पतन अर्थात धर्म उठी एवं धर्म पड़ी धर्मीय चलनी जीवन धारा रे उन्नति आसी अवनति आसी। जमती आमर जगन्नाथंकर
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଠି ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପତନ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ମୋଗଲ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୋଗଲ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଯେମିତି ଏ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲେ, ଏଣ୍ଡୁଅ କ'ଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମର ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ଚାଲୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନେ ଆସିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। ତେଣୁକରି ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଉଥାଏ। ଆଦିମାନବର ସଂସ୍କୃତି ଗିରିଗୁହାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କିତ ଛବିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମାନେ ଆଦିମାନବ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ପୁରାତନ ଭର୍ସନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ମଣିଷର ପୁରାତନ ସମୟ ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଆଦିମାନବ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଇତିହାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ କରିକିରି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାଙ୍କର ଗିରି ଗୁହାମାନଙ୍କରୁ, ଗିରି ଗୁହା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼, ଗୁହା କହିଲେ ଗୁମ୍ଫା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଅଙ୍କିତ ଛବିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପାଠ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ସେମାନେ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗିରି ଗୁହା, ସେ ପଥର କାନ୍ଥରେ, ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ ସେମାନେ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଖୋଳିକରି, ସେଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମିଳେ। ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବିଗତ ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିରୁ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୁରାତନ ସମୟର ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରାଇଥାଏ। ତ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତିଆରି କିଏ କରିଥାଏ? ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଣିଷ ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କହିଲେ ବୋଲି କ'ଣ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜ ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷାରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଣିନଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ସଂସ୍କୃତି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କରେ, ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିପାରିବା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା, ଏକତା ରଖିବା ନିଜ ଭିତରେ, ଏବଂ ସାମ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରଖିକିରି ପରିବାର ସମାଜରେ ଚଳନି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି ଚାଲିଯିବା ପରାଧୀନତାକୁ। ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତିଟା ହେଉଛି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ସଂସ୍କୃତି କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ଧର୍ମ, ରୀତିନୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ତା ସହିତ ଆମର କଳା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତି କଳା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ କଳା ରହିଛି, ଗୀତ କଳା ରହିଛି, ନୃତ୍ୟ କଳା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ, ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଳା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ତ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଏ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଧାର ଇତି ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ବା ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର କାରୁକଳା, ଶିଳ୍ପକଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ବିଷୟରେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କାରୁକଳା, ଶିଳ୍ପକଳା, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଯାହା ତିଆରି କରେ, ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ମଠ, ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବୟନ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ବୁଣିବା, ଯେମିତି ଲୁଗା ବୁଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ବେତ କାମ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ବୁଣାଯାଏ ତାକୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜାଣିଥାଏ। ଯେମିତିକି ତା'ର ଉଦାହରଣ କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ,
ଭଟିମୁଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଜାଗାଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଠି କଂସା ବାସନ, କଂସାରେ ଯେଉଁ ବାସନ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଭଲ ବାସନ। ନୀଳଗିରିର ପଥର ବାସନ, ନୀଳଗିରି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠି ପଥର ବାସନ ସେଇ ଏରିଆରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, ପୁରୀର ଯେଉଁ ପିପିଲି ରହିଛି ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। କଟକର ତାରକସି କାମ, ସୁନା ଆଉ ରୂପାରେ ସରୁ ସରୁ ତାରରେ କାମ କରାଯାଇଥାଏ କଟକରେ। ସାଲେପୁରର ରସଗୋଲା, କଟକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ରହିଛି, ସାଲେପୁରର ରସଗୋଲା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତା ସହିତ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳି ବରା ହେଇଥାଏ ତାହା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଟାଙ୍ଗୀର କାକେରା, କଟକର ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଟାଙ୍ଗୀର କାକରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାକରା ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ କାକରା ଭିତରେ ଛେନା ଆଉ ଚିନିର ପୁର ଦିଆ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାକରା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଢ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଯାଇଥାଏ, ମୁଢ଼ି ଭାଜିବାର ଗୋଟେ କାଇଦା ଥାଏ, ତାକୁ କେତେ କ'ଣ ପାଗ କରି ଭାଜିଲେ ମୁଢ଼ିଟା ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଢ଼ି ଫୁଟିବ, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବାରିପଦା ଅଛି, ବାରିପଦାରେ ମାଂସ ମୁଢ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଏ ଜାଗାର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପକଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି। ଯେମିତି ଭଟିମୁଣ୍ଡା କଂସା ବାସନ, ନୀଳଗିରି ପଥର ବାସନ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ତାରକସି କାମ, ସାଲେପୁରର ରସଗୋଲା, ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା, ଟାଙ୍ଗୀର କାକରା, ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଢ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଣିଆବନ୍ଧ ପାଟଶାଢ଼ୀ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଆଳି ଅଛି କଟକର, ନିଆଳିର ଆମର ଯେଉଁ ଛେନା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିଥାଉ। ମାନେ ପୁରାତନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଏସବୁକୁ ଚିହ୍ନାଇଥାଏ। ତ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ, ଧାର ଇତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ତାହା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଧରି ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ଯେମିତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଧର୍ମର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ଦେଖିଯାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୈବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶାକ୍ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ଶାକ୍ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ ହେବାର କାରଣ, ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ମାନିଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ସବୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଯାକ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲେଣି, ଲୋପ ପାଇ ଆସିଲେଣି। ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ରହିଛି, ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକି ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟତାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ଅଛି, ପୁରାତନ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟତାର, ସମାଜ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏହି ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ହେଉ, ସେହି ସମାଜର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ ଆଉ ତା'ର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଯେପରି ଆଜି ବଖାଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ। ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସରେ ଏହାର ନାଁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ବୀରତ୍ୱକୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼େ। ଯେମିତିକି କଟକର ଯେଉଁ ଏଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ସେ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ
छिड़ा होइतिला वर्तमान समय तो ता क्षयप्राप्त हो गलानी तार चारिकड़े थिबा जो गड़ खाई जो खोला जाए गड़ खाई बोली कहले ता चारिपाखे एमती दुर्ग घर थिबो तार चारिपाखे एमती माने पानी थिबो आ से पानी धीरे विषाक्त जीवजंतु और विषाक्त पदार्थ पकई दी जाइथिबो जेमति कि ताहाकू अतिक्रमण करी केही गड़ मध्यमु जाई परिबे नै तेणुकर पानी भितर जे पशिबो मरिबो आ जो पत्थर रे जो दुर्ग तैयारी प्राचीर करा जाय ताहा बहुत सुदृढ़ करा जाय थाए किंतु वर्तमान समय ता धीरे धीरे लोप पाई आसलानी नष्ट होई आसलानी किंतु यहाकू मध्य आज बारवाटीर ए जो दुर्ग को देखिक आम जानुछे ओडिशार वीरत्व गर्व गौरव केते प्राचीन ओडिशार गर्व वीरत्व को आम मन पकई पारे गोटे अंचल को विश्व दरबार में परिचित करता है संस्कृति एवं क्यों जाति केते प्राचीन ता जना पड़ता है तो ये संस्कृति कौन करता है ये जो ऐतिहासिक बारवाटी दुर्ग ओडिशा को विश्व दरबार में परिचित कराउछि कि ना ता सहित जना पड़छि आम जाति ओडिया जाति केते प्राचीन केते पुराना से पत्थरर दुर्ग को देखिदेले जना पड़े ता केते पुरातन आज भी से दुर्ग ठिया होइछि किंतु वर्तमान समय रे लोक तयारी करछन्ते घर पोल तयारी करछन्ते भांगी पड़ुछि किंतु ओडिया जातिर सेही बारवाटी दुर्ग आज मध्य ठिया होइछि तनु कर जना पड़ुछि से जातिटा केते प्राचीन केते पुरातन ता सहित यहाकू विश्व दरबार में मध्य परिचित कराउछि निजर अतीत को निजको जानिबा पई सांस्कृतिक अध्ययन जरूरी तेणुक आम जानले निजर जो अतीत रही यही सब निजर जो जाति रही निजर जो पुरातन समय रही निजर जो गर्व गौरव रही जो गारिमा रही कला संस्कृति भास्कर्य रही यही सब जिनस को जानापी आम मैंने संस्कृति अध्ययन करने अत्यंत आवश्यक तेणुक बर्तमान आम मैंने जानिले कहीं संस्कृति अध्ययन करवा जदि आपण मानक क्लास भल लगी था तेज ताले वीडियो को लाइक करूँ एवं परवर्ती यहीपर क्लास पाइबा चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ विशेषकर देखा गले ये क्लास गुड़िक जो पिला माने ओडिया ऑनर्स रे पढ़ुचंती किंबा पीजी करछंती से माने इग्नो ओएसयू उत्कल यूनिवर्सिटी ता सहित ओडिया संस्कृति उपर अध्ययन करुथिबा समस्त छात्र छात्री मानक पई एही क्लास टी विशेष भाव में उपयोगी।